शिक्षक जीवन जिज्ञासा उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी विवेक प्रेमी समस्त बुद्धिजीवी छात्र छात्री समस्त को मो संयोजक श्री नवकिशोर दीप हार्दिक स्वागत करने सहित बौद्ध जिला को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आपण माने जानिथिबे वृक्षरोपण एक महान कार्य महत् कार्य कारण आपण माने सप्ताह मंदिर को जाई घंटी बाड़ाइबा ठारू ढेर अधिक पुण्य वर्षक गोटे वृक्ष जदि लगेबे ताहले सेइथुरु पुण्य मिलता है। कारण मंदिर जीवा द्वारा निजर केवल निजर मंगल होता है किंतु वृक्षरोपण द्वारा निजर कल्याण हेबा संगे संगे सारा विश्वर मंगल होता है। वृक्ष केवल परिवेश संतुलन करे नाही समस्त जीव जगत को सुरक्षित और संतुलित रखे समृद्धि करे। पृथ्वी पृष्ठ रे मनुष्य एकमात्र जीव जी केवल नहीं जानी देई जानिनी आ वृक्ष केवल दिए केबे निए नहीं। एणी आपण मानकु अधिकरु अधिक वृक्षरोपण करिवार आवश्यकता अछि। आपण मानकु काहे कि समस्त को आम समस्त को वृक्षरोपण मानवता और प्रकृति मध्य एक सुदृढ़ सेतु कहले अत्युक्ति होब नाही। एणु आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग प्रसंग रही वृक्षरोपण महापुण्य। आसंतु ए आलोचना चक्र को आमे रुधिमंत करिबा। आजिर जे आलोचक अछंती तांकर जेतिकी प्रशंसा कले परिचय प्रदान कले कम हबो। कारण बौद्ध जिला को काहेकि ओडिशा को सारा भारतवर्ष रे चिन्ही थिबा जणे नियारा मनीष प्रतिभावान मनीष आज आम गणरे अछंती आजिर आलोचक भावे। तेणु तांको सेई अतिथि को मु हार्दिक स्वागत जणेबा सहित आजिर प्रथम कार्यक्रम ओंकार वंदना करने को सुश्री पायल सेठ को अनुरोध रखुची। सुश्री पायल सेठ। पायल अछंती नहांती मो विजय भाई को कहिबी विजय कुमार साहू को अनुरोध रखिबी से ओंकार वंदना करिवे। श्रीयुक्त विजय कुमार साहू। विजय भाई भी बोधे नाही भाई थिले तो विजय भाई तो थिले जना पड़ुनी। रविंद्र सार कहूँ रविंद्र सार को अनुरोध रखुची ओंकार वंदना करिवे। सर मते कहले कि सर सर कौन ये जो हमर वंदना सर ओंकार वंदना सर सर समस्त को अभिनंदन शुभ संध्या। ओं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। धन्यवाद सर। मु वर्तमान अनुरोध रखिबी सोनिता दास को से विवेक वाणी पठन करिवे। सोनिता दास। ठीक टाइम रे पहुंची न पारले टिके असुविधा होची। तेणु श्रद्धांजलि साहू को पुणी थरे अनुरोध रखिबी श्रद्धांजलि साहू को से विवेक वाणी पठन करिवे। श्रद्धांजलि साहू।
ତେଣୁ ସେ ବି ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କିଛି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନ ଉକ୍ତି ଥିଲା, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଏଇ ବଞ୍ଚିତ ଶୋଷିତ ସମାଜ ଉପରେ ବୋମା ପରି ଫୁଟି ନ ଯାଇଛି, ନ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ଏଇ ଶୋଷିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନତାଙ୍କର ବିକାଶ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ମର୍ମରେ ରହିବ। ଭାବଗର୍ଭକ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଜିର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ସଭାପତି ତଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପିଏସ୍ ଟିକରପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ପତଞ୍ଜଳି ୟୋଗ ସମିତି ବୌଦ୍ଧ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଜଣେ ନାଁ କରା ଯୋଗଗୁରୁ ହିସାବରେ ସେ ସୁପରିଚିତ। ଜଣେ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ନିଷ୍ଠଭାଷୀ ମଣିଷ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେ ଆଜିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏଇ ଆଭାସୀ ବୈଠକରେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ଆଜିର ଯିଏ ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସଭାପତିତ୍ୱର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। हरि ओम। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु, जय जगन्नाथ। समस्त को सादर प्रणाम, भक्तिपूत प्रणाम। आमर बहुत सहित आम ओडिशार विभिन्न जिल्लारू आजिर एई कार्यक्रम रे संयुक्त होइथिबा सेई महानुभव मानकु मु प्रथमे स्वागत करुछि एवं तांको प्रति गभीर कृतज्ञता मध्य ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ। आज आम पई एक गौरवर दिन कहले अत्युक्ति हेब नाही। वृक्ष रोपण महापुण्य एटा कहिबा बाहुल्य मात्र, यह समस्त को जना अछि, समस्त ठारे यह विदित। आउ समस्ते मध्य एई महान कार्य रे संयुक्त हवा कथा, संपृक्त हवा कथा। मो गुरुदेव बाबा बलिया कहंती ए परिवेश हेउछि कैलाश एवं प्रत्येक गछ प्रत्येक वृक्ष गोटे गोटे महादेव। महादेव जेतेबेले विषपान करिथिले एवं समग्र जगत को उद्धार करिथिले, आमे आज प्रत्यक्ष भाव रे अनुभव करि पारुछु जे वृक्ष जेतेबेले संख्या कमी कमी गलानी केमिति परिवेशी को परिवर्तन सबु आसी जाइछि। विष ज्वाला रे वर्तमान आमे छटपट हेउछु। वृक्ष विषपान करे। आमे विभिन्न कार्यकलापरू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहित अन्यान्य विषाक्त गैस को आमे वायुमंडल को परित्याग करुछु। से विष को विशेष करी कार्बन डाइऑक्साइड को से पान करि थाए एवं तार प्रतिबदल रे आमको प्रचुर परिमाणर अम्लजान प्रदान करी आमर जीवन सत्ता को ए पृथ्वी पृष्ठ रे तिष्ठी रखिबारे से सहायक हेउछंती। ए जो प्रोसेस या को कहंती विज्ञान भाषा रे बोटानिकल भाषा रे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जदि हेउ न थांता ताहले आमर वर्तमान
ए पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन धारण करबा बोध हुए असंभव हे पड़ंता। एक सुंदर प्रसंग, एई प्रसंग रे समस्ते प्रेरित होई प्रभावित होई निश्चित भाव रे ए जो समय चली जुलाई मास वन महोत्सव रो मास ये से सप्ताह कथा छाड़ी देबा। वन महोत्सव सप्ताह तो गलानी तथापि मासटा जेते आम वन महोत्सव सप्ताह पालन करी निश्चित भाव रे वृक्ष रोपण प्रति आम आग्रह प्रकाश करबा, अन्य को प्रेरणा देबा एवं यार महत्व प्रभाव संपर्क रे समस्त को बुझेबा पई चेष्टा करबा। आजिर ए प्रसंग को पाथेय करी आमर जो जीवन जिज्ञासा रही ताकू उन्मोचन करिवे। से आमर जो जिज्ञासा रही ताकू निश्चित भाव रे सी आमको बुझेबे। एथिरे तांकर जो दक्षता रही कहवा तो मो पक्षर धृष्टता हम सारा बौद्ध जिले में ओडिशा रे भारत रे जड़े ना करा व्यक्तित्व आउ प्रत्येक सामाजिक कार्य रे तांकर उपस्थिति प्रत्येक स्थान रे ही देखा मिले। विशेष करी रक्तदान, वृक्षरोपण एवं यूथ रेड क्रॉस आदि विभिन्न कार्यक्रम रे से निजको सामिल करिसंती। ए सामिल करबा माध्यम रे तारंकर व्यक्तित्व को पूरा परिस्फुटन करिसंती। से आउ केहि नहंती आम बौद्ध पंचायत कॉलेज जहाँ अच्छी से कॉलेज रे से वर्तमान प्राध्यापक भाव रे अछंती डॉक्टर प्रवीर कुमार दास महोदय। से महानुभव को मु स्वागत करुची आज रही प्रसंग भीतर को एवं आमर जो जिज्ञासा रही ताकू निश्चित भाव में उन्मोचन करेंगे। यही आशा एवं भरोसार सहित आउ थे अभिवादन सहित कृतज्ञतार सहित प्रणाम सहित मु स्वागत करुची। देखिबा से आमर जीवन जिज्ञासा को केमती पिपासा को मेंटौछंती। श्रीजुक्त प्रवीर कुमार दास महोदय स्वागत आपन को। धन्यवाद सर। आओ सर को आम स्वागत करने सहित एठारे उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी को अनुरोध रखी निकट में जदि किसी प्रश्न थाए ताहले भाषण परे परे तांकर आलोचना परे परे से प्रश्न गुड़िक आम आलोचना करबा। तेणु चाट बॉक्स रे आपण माने निज निज प्रश्न लेखिक रखिथिबे। ठीक 7:50 समय आम आलोचना करबा। धन्यवाद सर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव पाखरे प्रणिपात करी उपस्थित थिबा समस्त ज्ञानी गुणी सदस्य माने जो माने अछंती, जो माने प्रकृति प्रेमी, वृक्ष प्रेमी, समाज प्रेमी, समाज निष्ठ से व्यक्तित्व माननको मोर नम नम मोर समस्त प्रणाम। वर्तमान आमे रथयात्रा पालन कले। जो रथयात्रा रे आमे जगन्नाथंक आशीर्वाद लाभ करिया पई समस्त एकत्रित होई जांग पाखरे आज आमे दीर्घ दिन धरी आमे आशा भरोसा करिछे से जगन्नाथंक पाखरे आमे कृपा भिक्षा करुछे। से जगन्नाथंक पाखरे आमे सर्व समर्पण करुछे। जे ओडिशार आराध्य देवता बोली कहूछे क्यों से जगतर नाथ जगन्नाथ जे की दारू देवता। दारू माने से वृक्ष तेना जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ जे की जने दारू रे रूपे आज विराजित करिसंती से वृक्ष रे दारू रे। तेणु आमे से वृक्ष कथा बा कौन कहिबा, से वृक्ष विषय आलोचना कौन करिबा मु भाई पारु नाही। नीलाचाय निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। से दारू विग्रह
जे कि निम्ब दारू तैयारी से मध्य जने वृक्ष रूप में विदित। तेणु से वृक्षरोपण कथा बा वृक्ष कथा जिते आम आलोचना करुछे सेते मन भितरे अनेक आनंद स्नेह प्रेम भाव जागृत हो जाउछि। जेते बेले आमे पुराण शास्त्र कथा कहूचे, वेद कथा कहूचे, ग्रंथ कथा कहूचे, सबुठी से वृक्षर महात्मा कथा आलोचना करा हेची। एवं जेते आमे परोपकार कथा कहूचे से परोपकार गोटे प्रतिष्ठा गोटे प्राणवान जन जीव हलिया वृक्ष कथारे कहा जाए श्लोकरे अछि परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुग्धन्ति गव्यः परोपकार मम इदं शरीरः। जो परोपकार पई आमे निजको प्रतिष्ठा करूछे, जो कार्य आज भी कोजे परोपकार पई करूछे, आज मैं संघरे जड़ित से परोपकार पई करूछे, जो रहुछि मैं परोपकार पई आमे प्रतिष्ठा हो भाबुचे, तार प्रकृष्ट उदाहरण हला वृक्ष। कारण से तार जन्म होइछि पृथ्वी रे परोपकार पई। से केबे किछि प्रतिवाद करे नहीं, तार जीवन काल मध्यरे एते किछि प्रदान करे, एते किछि प्रदान करे सारा संसार को, जीव जगत को, मनुष्य मान को तार कल्पना करिया मते कष्ट कि कल्पना करा जाइछि सेटा मते उपस्थापन करिया आपण मान सम्मुखरे विज्ञान तत्व माध्यम रे जेहेतु मो जने परिवेश विज्ञानी उद्भिद विज्ञानी ता मते उपस्थापन करिवि। हमें समस्त जानिछे, हमें समय जानिछे जे वृक्ष बिना जीवन असंभव, वृक्ष बिना जगत असंभव। कारण वृक्ष द्वारा ही हमें समस्त परिचालित। हमें बंचिबार आधार हला वृक्ष, वृक्ष बिना बंची पारि माने वृक्ष वृक्ष ही जीवन कहा जाए, वृक्ष ही जीवन। क्या वृक्ष जने तार जीवन अछि, तेणु से अन्य जीव माननकु तार माध्यम रे खाद्य पानी पवन सब माध्यम रे से ताको जीवित कर रखी आज से वृक्ष। किंतु से वृक्ष आज मध्य भी तार स्थिति मध्य भी बिगड़बार लगी। से वृक्ष जोठी मिलित भाव से जंगल, से जंगल विषय मध्य आलोचना करबा। कारण आम आज भाई कहूले जे वन महोत्सव पालन में करुचे, वन गोटे सप्ताह नुहे वन महोत्सव पूरा मास सारा वन महोत्सव ये गोटे जुलाई मास ही आम पालन करबा वृक्ष रोपण उत्कृष्ट समय। आम समस्त जानीचे जदि आम से वन महोत्सव गोटे जीवा जानिबा जे वन महोत्सव जो वृक्षरोपण कार्यक्रमटा ऑफिशियली आगुरु तो आम शास्त्र रे हमर अछि जो माने किभली भाव में आम ए वृक्ष को आम परोपकार में नच अच्छे मुझे गोटे रविश्चंद्र मेघा वृक्षा नद्या गावत सजना एते परोपकाराय जुगे दैवन निर्मिता। परमपिता परमात्मा संसार परोपकार सूर्य रविश्चंद्र मेघा वृक्षा, तेणु सूर्य चंद्र मेघ वृक्ष नद्य गावत सजना मेघ वृक्ष नदी गाय सज्जन पुरुष मान आविर्भाव करिसेंती परमात्मा ए संसार रे परोपकार एवं परोपकार रत अछंती। एटा ही से ए श्लोक रे बयान करा जाउछि। एवं से वृक्ष मध्य रे आपण गीता को जो जिबे से गीता रे मते पाइबे भगवान कृष्ण कहिसंती अर्जुन को कहउचंती अस्वस्थः सर्ववृक्षाणाम देवर शीर्षं नारदः गर्भम गंधर्वाणः चित्ररथः सीधाना कपिल मुनि। गीतार 10 अध्याय 26 श्लोक लेखा कहाइछि जे अस्वस्थः सर्ववृक्षाणाम कने हे धनंजय माने वृक्ष मानक मध्य मु अस्वस्थ, देवर्षिण नारदः मु ऋषि मानक मध्य नारद, गंधर्वाण चित्ररथ तेणु गंधर्व मानक चित्ररथ तथा सिद्ध मानक मध्य मु कपिल मुनि अटे। एरा गीता रे कहा जाइछि। देखंतु माने से निजे कृष्ण कहउचंती मु वृक्ष मानक मध्य अस्वस्थ, तो निज वृक्ष स्वरूप कल्पना करी तेणु अस्वस्थ वृक्ष सम कही। कारण वृक्ष मध्य अस्वस्थ श्रेष्ठ बोली एठी प्रतिपादित होउछि।
ତେଣୁ ନିଜକୁ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମାସୀନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଦେବଋଷି ସିଦ୍ଧ ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କର ସମକ୍ଷକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଦେବତ୍ୱ ସମ୍ମାନରେ ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ସଂସାର ଯଦି କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ପରୋପକାରୀ, ସମଦର୍ଶୀ, ଫଳଦାୟୀ, ବରଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବ ବା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଆଯାଏ, ତା ତୁଳନାରେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତୁଳନାରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ସମାନର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ବୃକ୍ଷ କିଭଳି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କଲା। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେଟା ବୃକ୍ଷରେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ତେଣୁ କଣ ନ ପାଉଛେ ସେ ଜାଗାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ଆମ ଦେହକୁ ସେକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେକା ହେଲା, କାଠ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ମୁମ୍ବେଇ ବା ସେ ଜାଗାରେ ମା ତାକୁ ସେକ ଦେଲା, ଛୁଆକୁ ସେକ ଦେଲା। ସେ ଜାଗାରେ ବୁଢୀ ମା ସେକ ଦେଲା, ମୋ ଛୁଆ ଟିକେ ବଢିଆ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମକୁ କାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୋଡା ଯାଇ ଆମ ଶରୀରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରାଗଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଶରୀର ଲୀନ ହେଇଗଲା। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା, ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଲୀନ ହେଲା ସେଇ ଜାଳି ମାଧ୍ୟମରେ, କାଠ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଆମ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ବୃକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କମି କମି ଯିବ, ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମର ପାଖରେ ବୃକ୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେ ଜାଗାରେ କେବଳ ଆମେ ପାଠରେ ପଢି, ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କହି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରି ଖାଲି ବୃକ୍ଷ କଥା କହିବା, ଆଲୋଚନା କରି ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛି, ଭଲ କଥା କହୁଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ, ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଯେତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକେଜନରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଏ ସଂସାରରୁ ଆମେ, ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିବ ସଦୃଶ ବୋଲି, ଯୋଉ ବୃକ୍ଷକୁ ଶିବ ସଦୃଶ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ 100% ସତ କଥା। ସେ ଶୁଣେ ଶିବ ସଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ସଂସାରରୁ ସେ ବିଷ ଆହରଣ କରି, ସେ ବିଷକୁ ଶୋଷଣ କରି ଯେ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ କେବଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କଥାକୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ମର୍କୁରୀ କ୍ଲୋରାଇଡ ଏବଂ ଲେଡ ର ଯାହା କିଛି ଭାରି ଧାତୁ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ ଜାଗା ରହିଛି ଆମର, ସେ ଜାଗାରେ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ପରି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି। ସେ ଗ୍ୟାସ ସହ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ମର୍କୁରୀ, ଲେଡ, ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷଣ କରିଦଉଛି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଆମର 1980 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସରଣ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ହେଲେ କଲିକତା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କେଏନ୍ ମୁନ୍ସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମର କେଏନ୍ ମୁନ୍ସି ବୋଲି ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆକଳନ, ଯେ କହିଲେ 50 ବର୍ଷର ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଦଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଦେଖ 1980 ମସିହାରେ ସେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ 50 ବର୍ଷର ବୃକ୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କଣ ନାଇଁ, ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛି 8 ଲକ୍ଷ। ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କଲା ତାର ହିସାବ କରିବା ପଇସାରେ 8 ଲକ୍ଷ ହବ। ଏବଂ ଯୋଉ ସଏଲକୁ କନଜରଭେସନ କରୁଛି, ମାଟିକୁ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି, ମାଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟି ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ପଇସାରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ତାର ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ସଏଲ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି, ସଏଲ ତିଆରି, କାରଣ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ତାର ପତ୍ର ଝଡା ଦିଏ, ସେ ପତ୍ର ଯେ ମାଟିରେ ପଚି ସଢି ମାଟି ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଉର୍ବର କରେ, ମାଟି ତିଆରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାରଣ ଗଛ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ, ଗଛ ଜୀବ ମିଶିଲା ପରେ ହିଁ ମାଟି ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଜାଗା, ନହେଲେ ଖାଲି ବାଲି ଥିଲା, ଗୋଡି ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସଏଲ ଫର୍ମେସନ ହିସାବ କରିବା ସେଟା ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଟି ତିଆରି କରିଛି।
ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ମଏଶ୍ଚର ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମ ଜାଗାରେ ସେ ପାଖେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ତ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେ ଆମକୁ ମଏଶ୍ଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯୋଉ ମଏଶ୍ଚର ଆମ ଯୋଉଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ୱାଟର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ମଏଶ୍ଚର ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଜଳବାୟୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଉଛି ତେଣୁ ସେ ମଏଶ୍ଚର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ମଏଶ୍ଚର ଯାଇକି ବର୍ଷା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କାରଣ ସେ ମଏଶ୍ଚର ଯାଇକି ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ହିଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତାକୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ସେଟା ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ବୋଲି ସେ କାଲକୁଲେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 1980 ରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କାଲକୁଲେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେସନ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 5 ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ହବ 5 ଗୁଣ ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 80 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତେଣୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ବଡ କରିଦେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଲା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଏକ ବୃକ୍ଷ 10 ପୁତ୍ର ସମ ତେଣୁ 10ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଯାହା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ତାକୁ ବଢାଇ ଯଦି ଆମ ସଂସାରକୁ ଦେଇଦେଲେ 10ଟି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ କରି ଏ ସଂସାରକୁ ଦେବା ତାହା ଅର୍ଥ ସମାନ ହେଲା ଗୋଟେ ସୁପୁତ୍ର ତେଣୁ ଆଜି କୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୁପୁତ୍ର ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କୁପୁତ୍ର ଇଲିଗାଲ କାମ କରି ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ଫେରେଟ ଯୋଉମାନେ ସେଟା ବି ଜଣେ ମାର ପୁତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ପୃଥିବୀ କିଭଳି ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ଅଂଶ ଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବୃକ୍ଷ କେବେ ହେଲେ ବି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ହିଁ ଦେଇ ଆସିଛି ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟ୍ରି TREE ମୁଁ ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେଟା ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ଟି କୁ କହିବା ତାହେଲେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି କାମ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଶାନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ଆସିଲା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହଉ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ବର ହୁଏ ପିପଳ ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବୃକ୍ଷ ବସି ପଡେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପଡିବେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ତାର ସେଟା ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି ତେଣୁ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ମନ ଭିତରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର ରିଡ୍ୟୁସ କରେ ତେଣୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି ଯଦି ଆର କଥା କହିବା ରେନ୍ ତେଣୁ ଗଛ କଣ ଦେଲା ଆମକୁ ଜାଟି ଦେଲା ବର୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯୋଉଟା ରେନ୍ ଦେଲା ସେ ଜାଗାରେ କାରଣ ଗଛ ନହେଲେ ବର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗଛ ଏରିଆରେ ଗଛ ନାହିଁ ସେଠି କମ ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଯୋଉ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ ସେଠି ବର୍ଷା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆମେ କିଆକଟା ସାଇଡରେ ଯାଉଛୁ ମାଧବପୁର ସାଇଡରେ ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଆଡେ ବର୍ଷା ହଉଛି 400 ଫୁଟ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମ ଇଆଡେ ବର୍ଷା କମ ଇଆଡେ ବର୍ଷା ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କମ୍ପେୟାର କଲା ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସେଇ ଏରିଆ ଗଲା ସେଠି ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏପଟେ ଆସିଲା ଟେମ୍ପରେଚର ବଢି ଚାଲେ ଖରା ଦିନ କେମିତି ବଢୁଛି ଅନାନି କରିପାରୁଥିବା ତେଣୁ ଇ ମାନେ ହେଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ତା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଥିଲା ଇ ରେ ଗଲା ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ହେଲା ଏନର୍ଜି ତେଣୁ ଗଛରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ଗଛରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଆମେ ବେଶୀ କାଠ ଜାଳୁ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ କାଠ ଜାଳିକି ସଂଯୋଗ କରି ଆମେ ପାଉଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଆମର ଗଛରୁ ସେଟା ପାଇଲେ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଟ୍ରି କଥା ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯଦି କହିବା ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ P ଫର ପିସ୍ L ଫର ଲଭ୍ ଏ ହେଲା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେଟା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ତେଣୁ ତାପରେ ଆମର ହେଲା ଏନ୍ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ନେଚରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେ ଦଉଛି ଏବଂ ଟି ହେଲା ଟେମ୍ପରେଚର ରିଡକ୍ସନ ସେ କଲା ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ତେଣୁ ତାର ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାର ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଭଗବାନ କହୁଛୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଦେବତା ଆଖ୍ୟାର ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସେ ଯଦି ମନେକର ସେ ଗଛଟି ଫଳ ବି କିଛି ନଦେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ କୁହାଯାଏ ସେବିତବ୍ୟ ମହାବୃକ୍ଷମ ଫଳ ଛାୟା ସମାହିତ ଯଦି ଦୈବାତ ଫଳମ ନାସ୍ତି ଛାୟା କେନ ନିବାର୍ଯ୍ୟତେ
ଯଦି ସେ ଗଛଟି ଫଳ ବି ନଦେଲା ତାହେଲେ ଛାଇରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବି ବାଟେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଆମ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୃକ୍ଷ ସେଠି ଲଗାଇବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଛାଇ ଫଳ ନଦେଲେ ଛାଇ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ବୃକ୍ଷ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ କି ସେ ଛାଇ ସହିତ ଫଳ ସହିତ ଔଷଧ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସେଟା ଔଷଧୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ, ଭଲ ଭଲ ଔଷଧ ହଉଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ସେ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା, ନିମ୍ବ ଗଛ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡାକ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଠି ଛାଇ ପାଇବା ସହିତ ଫଳ ପାଇବା ସହିତ ଔଷଧୀୟ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପାଉଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବୃକ୍ଷ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ହେଲା। ମନେକର ଲଗେଇଲେ ଆମ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଲଗେଇଲେ ସେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କଲା, ସେ ଗଛ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କଲା, ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲା ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲା ସେ ଜାଗାରେ। କାରଣ ଆମ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ମନେକର ଜାମୁ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆମେ, ସେ ଜାମୁ ଗଛ ଦେଖ ଜାମୁ ଗଛଟା ଆଗ ରୋଡ ସାଇଡରେ ବହୁତ ଜାମୁ ଗଛ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପରପରାଣୀ କରୁଥିଲେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଉଣି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାମୁ ଗଛ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ସେ ପକାଇ ସେ ପତ୍ର ଝଡେ ନାହିଁ ସହଜେ। ବଟ ଜାମୁ ଗଛ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଚୋଡାରେ ଜାମୁ ଗଛ କଟିଗଲା ସେ ଜାଗାରେ। ଏବଂ ଜାମୁ ଗଛର ଛାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜାମୁ ଗଛର ଛାଲି ଜାମୁ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଡାଇବେଟିସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ନେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ 60% ଲୋକଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାମ୍ବୁ ଗଛର ଛାଲି ତା ରସ ପିଇବେ, ଜାମ୍ବୁ ଗଛର ମଞ୍ଜି ସବୁଠୁ ଆହୁରି ଉପକାରୀ। ତାର ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଫଳ ବି ପାଇଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଇ ବି ହେଲା, ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ହେଲା ମଧ୍ୟ ବି, ଏବଂ ଆମେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା। ଏଇଭଳି ଗଛ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କୋଉଠି ଲଗେଇବା ସେ କଥା, ଆମ ଘର ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେଟା ପାଇବେ କେତେ ଗୁଡା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଯୋଉଠି ଲଗାଇବା ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏବଂ ଖାଲି ଗଛ ଲଗାଇଦେବା ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 500 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ନା ଏ ବର୍ଷ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କଲୁ, ଗୋଟେ ଗାତ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ତା ଗଛରେ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ସେ ଗଛଟି ମରିଗଲା, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ତେଣୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ବନ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଜାଗାରେ ହବ। ମାନେ କେଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଲା ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇଲେ ସେ ଗଛଟା ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ମନେକର ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲଗେଇ ପୁଣି ଫଟୋ ପଡି ଛାଡିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, କେଡେ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ, ଯଦି ଆମର ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଢି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ପୁଅ ନାତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପରିବେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ଗଛ ଲଗାଇ ମୋର ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ ତ ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଇଏ ରହିଥିଲା ମା କି ନାମ ଏକ ପେଡ ମା କେ ନାମ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମା ଆମର ଯେମିତି ଆମ ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ବଢେଇକିରି ସବୁ ରଖିଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମା ସଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଳନ ପାଳନ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ସେଟା ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ମା ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅନୁସାରେ କହିଲେ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତମ ମା କି ନାମ ବୋଲି କୁହାହେଲା ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ନିଜ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଆମ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାଁ ପରିବେଶ ରାସ୍ତା କଡରେ ଏଟା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ତମେ ମଧ୍ୟ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଅ। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ବୋଧେ, ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେକର ବଞ୍ଚିବା 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଯେତିକି ଆମ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 5ଟି ଗଛ ଦରକାର, 5ଟି ବଡ ଗଛ ଦରକାର। ତେଣୁ 5ଟି ବଡ ଗଛ ଯଦି ଲଗାଇବା, ବଡ ଗଛ ବୃହତ୍କାୟ ଗଛ ମାନେ ଅତି ବଡ ଗଛ ହେଲେ ବଡ ଗଛ ହେଲେ 3ଟା ଗଛ ଦରକାର, ବଡ ଗଛ ଭଳିଆ ଗଛ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଗଛ ଜାମ୍ବୁ ଗଛ ହେଲା କି ଲିମ୍ବ ଗଛ ହେଲା, ତାହେଲେ 5ଟି ବଡ ଗଛ ଦରକାର, ଯିଏକି ଆମ ସେ ପରିମାଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ 5ଟି ଗଛ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସାରରୁ ଆମେ ଇଏ ହେଇକି ଯିବା, ମାନେ କଣ ଋଣୀ ହେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଗଛ ନ ଲଗେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସଂସାର ଋଣୀ ହେଇକି ଆମେ ଯିବା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ ନେଇକି ଗଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଦେଇକି କିଛି ଗଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି କମରେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛେ ମୁଁ
ଏ ବର୍ଷ 5ଟା ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି ସାର୍ ନାଇଁ ଲଗାନ୍ତୁ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଲଗାନ୍ତୁ ଫେର ଗୋଟେ ଲାଗୁ ଫେର ଗୋଟେ ଲାଗୁ ଫେର ଗୋଟେ ଲାଗୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋତେ ବତେଇବା 5ଟି ଗଛ ମିନିମମ୍ ସାରା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ବର୍ଷରେ 5ଟି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ସଂସାର ଋଣୀ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇକି ସେଇ ମାନେ କରୁଣା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ এইটা ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କହିବି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୁତିର ଚତୁଃସର୍ଗ ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷ ରୋପତି ତ୍ରିବୃକ୍ଷା ପରଲୋକେ ପୁତ୍ରା ବିବନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରସୂନୈ ଦେମୁଁ ଜାତେ ପଣିଚିତ ଫଳେଶ୍ଚ ତିଥିନ୍ ଛାୟା ୟାଚା ଭାଗ୍ୟନ୍ଦାନ ଦେବେ ବସତି ବନନ କୃତ୍ୟୁନ୍ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନେନ ଶ୍ରୀମାନ ଭବତି କୃପାରାମ ତଡ଼ାଗେଷୁ ଦେବତାତ ନେଷୁ च पुनः संस्काराता चे लभते मौलिकम फलम अर्थात जो मनुष्य वृक्ष गुड़िक रोपण करिथाए से वृक्ष परलोकरे तार पुत्र ही जन्म निये चिंता करंतु शास्त्र रे कहला देखंतु वृक्ष गुड़िक दान करुवा व्यक्ति वृक्ष गुड़िक पुष्प द्वारा देवता मान प्रसन्न करिथाए आ मेघ बरसिबा द्वारा छता द्वारा अभ्यागत को तथा जल द्वारा पितर को प्रसन्न करिथाए देखंतु तेन वृक्ष बरसिबा द्वारा एवं छता भलिया से आगे छेकी रही छता द्वारा छता एवं जल द्वारा पितर को प्रसन्न करिथाए पुष्प दान करने द्वारा समृद्धिशाली होता है कूप उद्यान पुष्करणी और देवालयर पुनः संस्कार अर्थात जीर्णोद्धार करता व्यक्ति मौलिक फल प्राप्त करिथा अर्थात नूतन निर्माण करिबारे समान फल प्रदान करिथाए पुण्य फल प्रदान करिथाए देखंतु केबले भाबरे शास्त्र रे उल्लेख करा है उद्धृत करिदिली एवं श्रुति रे आपण जानसे एवं ता विपरीत जे वृक्ष को नष्ट करे बा वृक्ष को काटे बा ता निंदा एवं तार गभीर निंदा करा जायछि शास्त्र रे ऋग्वेद ऋषि कहिसंती मां कालंबरी मृद्बृह बृहस्पतिमं षष्ठी त्रिभिः नीनसह मोत सूर्यः एवा वन ग्रीवा अददते बेह ऋग्वेदर 10म अध्याय रे 48 खंड रे 17तम श्लोक लिखा है जेपरी दुष्ट बाज पक्षी अन्य पक्षी मानकर बेक मोड़ी तार को दुख दे मारी दे थाए तुम से परी हो नहीं जे तुम से परी काम करूच वृक्ष मान मारुच ताहले तमे दुष्ट बाज पक्षी सहित अन्य पक्षी जो तार तंटी चिपिक मारी दउची एवं खाद्य ग्रहण कर से भाव में तुम वृक्ष को मारुच माने यही भाव में तमे वृक्ष मान कष्ट दौच तेणु से तुम छेदन कर नहीं तुम पशुतुल्य हो नहीं एवं पारुज से जगह वृक्ष रोपण कर एवं कारण वृक्ष पशु पक्षी जीवजंतु मानू आश्रय देछि गोटे वृक्ष गोटे जीवन बोली कह जाउछि आपण आश्चर्य हे जानले माने जेनु आपण माने केतले माने देखिबे गुटे गछटे आपण लगाइछन बड़ गछ लगाइछन जगह रे ताको झुणी देबे देखिबे केते पोको जोको से भीतर आश्रय नेकी थिबे से जगह रे बड़ गछ को कहे से जगह रे माने केते चढ़ई काउ बणे आरंभ कर केते से जगह छोट छोट नजर करिवे केतले खरा समय जो देखिबे ने केते चढ़ई माने पथा फल खाउथिबे केते छाइरे आश्रय देथिबे वर्षा होला पे केते रहिथिबे केते छोट छोट जीवजंतु माने कोटिए जीवन पर हमकु सेटा कहूची तेणु से जगह कोटि कोटि जीव से आश्रय नहीं से जगह थे जब गोटे बड़ गछ हम लगे जीवन काल मध्य नहीं आप संसार को बहुत बड़ा दान कर दिए पड़े गले निश्चय कहती चेष्टा करूँ से जगह बर गछ पिपल गछ लगे कारण बर पिपल आमको गोटे भगवान सदृश कह जाए पिपल को तो कूट सदृश मतलब कह जाए कहला से जगह चिंता करूँ से कि भाव में जे बर पिपल गछ आमर संसार को कि भाव प्रदान करुच्ची कि भाव में जीवन मृत प्रदान करुच्ची आमर वृक्ष जगत को तेणु से वर्णना शास्त्र आरंभ करके सबुथ सब जगह से तार बयान करा गोटे कथा कहबी तुलसीदास राम राज्यर सुख सुख गुड़िक वर्णना करने समय लिखिं फूल ही पर ही सदा तरु कानन रही एक संग गज पंचानन लता बिटब मांगे मधु तबही मन भवत धेउ पयस्त्रबही अर्थात से समय जंगल गुड़िक वृक्ष खूब फलुले खूब फल प्रदान करुले वृक्ष लता गुड़िक मनमांसित फल दौले गाई प्रचुर दुग्ध प्रदान करुले जो समय कि राम राज्य थिला चिंता करंतु से जगह कारण जिते राम राज्य कथा आलोचना आम करूँ से जगह
ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଗୁଡା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହଉଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ରାମ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଆମେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଜଗତକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବୃକ୍ଷକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲଗା ହଉଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ନଦୀ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ବହୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ, ତାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ କୁହା ସେ ଜାଗାରେ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ମନେକ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ରହିବ, ବର୍ଷା ରହିଲେ ଜଳ ରହିଲା, ଜଳ ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ, ଚାଷ କାମ ଠିକ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୁଣି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକର ବିପୁଳ ବରଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଧାନ, ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ କହିବି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, କାରଣ ବୃକ୍ଷରୁ ହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ କହୁଛି ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦାର, ବୋଧେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପରୋପକାର ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ପରୋପକାର ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା। ତେଣୁ ପରୋପକାର ପାଇଁ ଆମେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା କୁହାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବଡ ବଡ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଆଜି ଲଗା ଯାଉଥିଲା। ବୃକ୍ଷ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ବର, ପିପଳ, ନିମ, ଆମ୍ବ, ତେନ୍ତୁଳି, ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ପାଣି ଆପଣ ଅଧିକା ରହିବ ସେଠି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ। ଦେଖୁ ନଦୀ କଳ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଯୋଉ ଥିବା ସେ ଜାଗାରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ଛାଲି, ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆମର ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ଛାଲିକୁ ଆମେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଅର୍ଜୁନ ଛାଲିକୁ, ସେଟା ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନାରିଷ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମ୍ବ ଦାରୁ କଥା ଆପଣ ଶୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଆମର ଭାଇ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହୃଷିକେଶ ଭାଇ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୱର ହେଲା ତାଙ୍କ ସେ ଜାଗାରେ ମାନବ ରୂପୀ ଲୀଳା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ଦଶମୂଳା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରା, ଦଶମୂଳା ମୋଦକ ଦିଆଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ, ଲଡୁ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ସେ ମୋଦକ 10ଟା ମୂଳ ଲାଗେ ସେ ଜାଗାରେ, 10ଟି ମୂଳ ବା 10ଟି ଗଛର ଚେର ଜଙ୍ଗଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେ ଭଲ ହେଇଯାଏ ଆସିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଦୟଣା କଥା କଣ କହିବି ସେଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଫୁଲଟା ଆରମ୍ଭ ସବୁ କିଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ନ ରହିବ, ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପାଇବା କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଗଛ, ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପରିପୂରକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ନଷ୍ଟ, ଗଛ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ, ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି କମ ରହିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବର୍ଷର 23 ଭାଗ, ତା ସ୍ଥଳ ଭାଗ 23 ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଓଡିଶା ଦେଖିବା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଛି। ଓଡିଶାର ପାଖାପାଖି 37% ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ରିସେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ତା ତୁଳନାରେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧରେ ଦେଖିବା, ବୌଦ୍ଧରେ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଛି। ଓଡିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବି 42% ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି କମ ଥିଲା, ବଢିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ଫୁଲବାଣୀ ମଧ୍ୟ 50% ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ବି ଜଙ୍ଗଲ ପରିମାଣ 29% ରହି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, 30% ବେଶୀ ନାହିଁ। 30 ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ 33% ଆମକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଦରକାର। ଓଡିଶାରେ ଯଦି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଆହୁରି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପର କ୍ୟାପିଟା ଫରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର 0.11 ହେକ୍ଟର ହେଲା ପର କ୍ୟାପିଟା ରହିଛି। ଓଡିଶାରେ କିନ୍ତୁ ତାର 0.23 ହେକ୍ଟର ଆମର ଓଡିଶାରେ ଆମର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୋଉ ସାର ହଉଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀରେ 1 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 1.3 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମ କାରଣ ଆମର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ରାସ୍ତା ଘାଟ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ କହିବା ରେଲୱେ ଯାଉଛି, ରେଲୱେ ଗଲା, ରେଲୱେ ଗଲା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଆମର କୁହାଗଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଟା କହିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଗଛ କଟିଲା ବୋଲି କୁହା, 15,800 କେତେ ଗଛ କଟିଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପଛରେ କିଛି କରୁଛି, ଏଇ ହିସାବ କରିକି ରାଲୁଆରେ ଆମର ହିସାବ କରିକି ଏଇ ହିସାବଟା ଆମର କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ଯୋଉ ଗଛଟି ଆମେ, ଯୋଉ ଗଛରେ ସେ ଚଢେଇ ବାସ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଗଛରେ ଆଉ କଣ ଜୀବନ ଆଶ୍ରୟ ନଉଥିଲା, ଯୋଉ ଗଛ ଉପରେ ଶାଗୁଣ ବାସ କରୁଥିଲା, ଆମେ ସେ ଗଛ କାଟିଦେଲେ। ସେ ଗଛ କାଟିଲା ପରେ ସେ ଶାଗୁଣା ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଗଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗୁଣା ବଂଶ ଓଡିଶାରେ ନାହାନ୍ତି।
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଯୋଉ ଅଶୋଚ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଏଇ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶାଗୁଣା ଦେଖିଥାନ୍ତି ମତେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ଯେ ଶାଗୁଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ଶାଗୁଣା ଯୋଉ ଗେଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଈରେ ମରିଗଲା କି କଣ ଜୀବଟେ ମରିକି ତ ପକେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସେ ଆସିକିରି ସେ ଖାଇଦେଇକି ପଳଉଥିଲା କାରଣ ସେଇଟା ପରିବେଶର ସେ ଆମର ସଫେଇକାରୀ ସେଭଳି କାଉ ମଧ୍ୟ ସଫେଇକାରୀ କାରଣ ବର୍ଷାରେ ଗାଡି ମଟର ମଡେଇ ଦେଲା ପରେ ବେଙ୍ଗ ମରିଗଲେ ଆଉ କଣ ଜୀବନ ମରିଗଲେ କି ମଲା ମୂଷାଟେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଆସି କିଏ ନେଇଯାଉଛି କାଉ ନେଇଯାଉଛି ତମେ ଯଦି ଗଛ ନ ରହିବେ କାଉ କୋଉଠି ରହିବେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଆମ ବହୁତ ଟାଉନରେ ଦେଖିଲେ କାଉ ରବିକି ଆମକୁ ସକାଳୁ ଉଠଉଥିଲେ 4ଟା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉ ନାହାନ୍ତି ଗଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଉ ନାହାନ୍ତି ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କାଁ ଗଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ନାହିଁ କୋଉ କାଁ ଫାଁ ଗଛ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଗାଁର ଗାଡି ମଟର ସ୍ୱରରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ଆଉ କୁଆଡେ କଣ କଲେ ପର୍ସନ ମାଲେ ସେ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଘର ଚଟିଆ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଲେଣି ଶାଗୁଣା ବଂଶ ପୁରା ଲୋପ ପାଇଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇବେ ଚାଲିବେ ସେ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ଆଗ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହେ ଜାଗାରେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା 1950 ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସି ପୃଥି ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ମାନେ 90 ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଏ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ହେଲା କି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ତେଣୁ ସେଇ ମଧ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବ ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆପଣମାନେ କହିଲି ମୁଁ ଯିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଆମର ନାଇଁ ମହେନ୍ଦର ସିଂ ରାନାଧାୱା 1947 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ ମାସର 20 ରୁ 27 ତାରିଖ ସେ ଗୋଟେ ବନ ମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କଲେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବ ସେ ପଞ୍ଜାବ ବଟାନିଷ୍ଟ ସେ କହିଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲ ଲଗେଇବା ମୋର ଅଫିସିଆଲି ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଆମର ସେଟା କହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1947 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଖୁର୍ସିଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଥିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1947 ମସିହାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର କେ ମୁନ୍ସି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନା ଆମେ ତାହେଲେ ଅଫିସିଆଲି ଆମ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା କେବେ କରିବା ନା ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କହିଲେ ସେ କାରଣ ହେଲା କଣ ନାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣ ତ କାଲି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆପଣ ମନେ କରିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେଠୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ମାସ ଧରି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଟା ସେଇ ସମୟ ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସମୟ କାରଣ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ ମାଟି ଉଦା ଥିବ ଆର୍ଦ୍ର ଥିବ ଏବଂ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗରମରୁ ଯାଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେ ଗଛଟି ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ବିଶେଷ ପଡିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଚେର ଭିତରୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଲଗେଇ ତାକୁ ପାଣି ବିଶେଷ ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ ଖାଲି ଖରା ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଚାଲିଲା ସେ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯତ୍ନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନେବାକୁ ପଡିବ ନା କାରଣ ଗଛ ତାର ନିଜର ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନେଇକି ଗଛ ବଢିଯିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତରତର ଲଗେଇଲା ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ କାରଣ ମାସ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସ ସାରା ଲଗାନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଲଗେଇ ପାରିବା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଲଗେଇ ପାରିବା ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହଉଛି ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଆମେ ଆମର ଜାଗାରେ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତ ଆଗ ଗୋଟେ ଘରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଲଗାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଘର ଜାଗା ଯଦି ନାହିଁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଗଛ ପ୍ରଥମ ରୋପଣ କରି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହଉଛି ବାସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ମୋତେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଘରେ 4-5ଟି ଘର ଭିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯିଏ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିକି ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୟାନ କରି ପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 5ଟି ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ଅଳ୍ପ ଲାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କାକୁଡୁ ସେ ଘର ଭିତରୁ ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନେଟ୍ ମାରିକି ସତ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଗଛ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା ମାନେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଟେବୁଲ ପାମ୍ କୁହାଗଲା ଏଇ ଗଛ ଗୁଡେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ମାନେ କରିପାରିବେ ଘର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ପରିବେଶ ଠିକ ହେବାର ଅଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସମୟ ପାଇଲେ କେତେବେଳେ ଯଦି ପାଇଲେ ଆମ ଘରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସବୁଜିମା କୁଟୀର ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି ଘର କିନ୍ତୁ ଗଛ କୌଣସି ଘରର କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ
କିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆମକୁ ଭାବୁଛୁ ଘର ଲଗେଇ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଘର ମାଟି ମାଡ଼ି ବସିବ, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାନ୍ଥ ଆମ ପିଲର ସିଷ୍ଟମ ଗଲେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବ। ମୁଁ ତ ଡାକି କହେ ଆସ ଦେଖ ସେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଆମ ଘର କ୍ରାକ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଘରେ ଚାରିପଟେ ଗଛ ଅଛି, ଛାଇ ଅଛି, ଏସିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ, ଖାଲି କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର ଘର ଟେମ୍ପରେଚର 5 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ସବୁବେଳେ। ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ଆମ ଶୀତ ଅଧିକା ଲାଗେ, ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ଘର ଆମର ଥଣ୍ଡା। ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ଲାଗିଛି, ସାଇଡରେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏବେ ତ ଭର୍ଟିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଗଲାଣି, କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ତାର ଫିଟିଂ କରି ଗଛ ଲଗାଇ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୁଏନି। ଘର କାନ୍ଥ ଗରମ ହବାରୁ ହିଁ ଆମ ଘର ଗରମ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭର୍ଟିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଘରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ବା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ଆମେ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର କରିବା। କାରଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ ହିଁ ବା ସଂସାର ସମାଜ ନିଷ୍ଠ ଆମେ ରହିବା ଯଦି ଚାହୁଁଛେ, ସମାଜକୁ ଆମେ ଯଦି ଋଣ ହେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିହାତିଆ କରିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଏ ସମାଜରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାବରେ ମାତ୍ରା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବା। ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଯିବା। ଆପଣ ଭଲ ପରିବେଶ ଦେଇଯିବା, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୁଖ୍ୟ କାମ ସେଠି ରହିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆମ କର୍ମ ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଦୁରାଚାରୀ ଭଳି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଡିତ ରହି ଖାଇ ପିଇ ମସ୍ତି କରି ଆହୁରି ଯଦି ପାରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କାଠ କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି କାଟିକି ଆଣିବା, ଆମ ଘର ଖଟ ତିଆରି କରିବା, ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବା, ଯଦି ଏ ମନୋଭାବରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ସଂସାରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଖରାପ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୋଟେ ପିଢି ଆମର ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ଖାଇ ପିଇକି ମସ୍ତି କରି ପଳେଇଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛୁ। ଆମ କାହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସେମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଆସିବ। ଏଗୁଡୁ ସାବଧାନ ହବା। ମୁଁ ତ କହିବି ମା ପାଇଁ ପେଡ କହିଛି, ଆପଣ ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପେଡ ଲଗାନ୍ତୁ, ଲେଖ ପେଡ ବେଟେ କେ ନାମ ବେଟି କେ ନାମ। ଆପଣ ବେଟା ବେଟି ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଗଛ ଲଗାଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଅକୁ ଝିଅ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ତାହେଲେ କାମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଇସା 500,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇଲେ ସେଇଟା ହବ 500,000 ତା ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନା ଗୋଟେ ଗଛ କେତେ ମୁଁ କହିଲି 1,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଆମ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଆମର ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କଣ ସେଥିରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ? ଆମେ ସେଥିରେ କଣ ବେଶୀ ପଛେଇଯିବା ସେ ଜାଗାରେ 500,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ? କାହିଁ ଗଛକୁ ଲଗେଇଲେ ଗଛଟା ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ, 10 ପୁତ୍ର ସମବର୍ଗ କହିଲି, ତାକୁ ଲଗେଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା, ଗଛ ବଢେଇବା। ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ହବନି ଭାଇ, ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଯୋଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମେ ଅଛୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଠି ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଘର ପାଖରେ ଅଛୁ, ରାସ୍ତା କଡରେ, ମୁଁ ନିଜ ନାଁରେ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇକିରି ବ୍ୟାରିକେଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଢେଇବାକୁ ଛାଡିବି। 2 ବର୍ଷ ବଢେଇବା ଚାଲିଲା, ସେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲି ଲାଗିବ ଆରେ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ମୋର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସ୍ମୃତି ବନ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ, ସ୍ମୃତି ବୃକ୍ଷ, ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, ମାର ସ୍ମୃତିରେ, ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ମୃତିରେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ସେ ଗଛ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଛାଡିବା ସେ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଏନଏସି ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅନୁରୋଧ ସେ ଜାଗାରେ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ଚଲାନ୍ତୁ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଚଲାନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସାରା ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର, ଗ୍ରାମକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ପୃଥିବୀ ସବୁଜିମା ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଋଣୀ ହେଇକି ଯାଇନାହିଁ, ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ବେଶୀ କହୁନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ, ଯେ ଶାନ୍ତି ପାଠ ତ କରାହବ ଆଜି, ଆମେ ସେଠି ଦଉ ଶାନ୍ତି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଶାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି, ଆପହ ଶାନ୍ତି, ଔଷଧାୟ ଶାନ୍ତି। ଔଷଧ ମାନେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ। ବନସ୍ପତି ଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ବନସ୍ପତି କଥା କହୁଛେ, ବନସ୍ପତି ମାନେ ବୃକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କହୁଛେ, ତାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରି ଶାନ୍ତି କରା ଲୋକ କହୁଛେ, ଶାନ୍ତି କେମିତି ହବ? ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇ, ଗଛ କାଟିବ, ଗଛ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିକି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା। ଔଷଧୀୟ ଶାନ୍ତି, ବନସ୍ପତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବଗମ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେବମ୍ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନହେଲେ ଶାନ୍ତି ହବନି, ଖାଲି କଥାରେ ଶାନ୍ତି ରହିଯିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର, ବାୟୁର, ଜଳର, ମାନେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇ ସମୟ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଏଇ ସମୟ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମୟ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗଛ, ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ଗଛ, ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗଛ, ତା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇକି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜିମା କରିବି, ଋଣମୁକ୍ତ ହେବି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପରିବେଶ ଦେଇପାରିବି, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କି ସବୁଜ ପରିଶ୍ରମ ପାଆନ୍ତୁ,
पृथ्वी निश्चित भाव में परिवेश प्रदूषण जनित नष्ट हो आम जो भावुचे जो क्लाइमेट चेंज कथा क्लाइमेट चेंज दूरे दूरे जाऊ है क्लाइमेट परिवेश प्रदूषण होची तेणु आम हेले आम भल पृथ्वी परिकल्पना करवा समस्त नमस्कार समस्त मंगल कामना कर सर्वे बंधु सुखिन सरस्वती आम सर्वे भद्रान पश माँ को जगन्नाथ माँ कसी दुख भात भरे समस्ते मंगल कामना कर वक्तव्य शेष करुच्ची जय हिंद जय भारत जय ओडिशा जय बौद्ध नमस्कार धन्यवाद सर अजस्र धन्यवाद आपनको आपणकर वक्तव्य रे वृक्षरोपण महापुण्य कहवा सहित ता भितरे अनेक कथा आपण भर्ती करले जेमती वृक्षर महात्म्य वृक्ष आध्यात्मिकवाद वृक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण वृक्ष समाज वृक्ष व्यक्ति वृक्ष संदेश वृक्ष भविष्यत शेष में आपण प्रमाणित कले वृक्ष ही जीवन आ वृक्ष ही शांति तेणु यही एक उच्च कोटीर वक्तव्य पे आपण को अजस्र धन्यवाद ज्ञापन करने सहित आज सभापति को तांकर सभापति भाषण प्रदान करने मु अनुरोध रखुची संक्षेप रे श्रीयुक्त ऋषिकेश प्रधान महोदय। जय जगन्नाथ भाई समस्त को आउथरे प्रणाम भाई अनेक सुंदर भावरे तांकर वक्तव्य रखिले वक्तव्य भितरे वृक्ष संबंधी अनेक तथ्य अनेक तत्व गीतारू आरंभ करी तुलसीदासंकर रचना पर्यंत से छुई गले बहुत सुंदर एवं आनंद भरा ये वक्तव्यटी थिला तांको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आमे व्यक्तिगत स्तर रे जे जेउठी अछु सेठी वृक्ष लगैबा कार्य रे निजको नियोजित रखिबा ए मास सारा मो कथा मु केवल कहीदेले हबनी मो कथा आपण मान को टिके उदाहरण दउछि मो शिक्षक बंधु माननकु मु कहिछि एवं सेटा कार्य रे मध्य परिणत हलानी जे जिए जेते वर्ष विद्यालय रे रहिलेनी से सेतोटी चारा रोपण करिवे एवं तार यथोचित जत्न नहीं ताकू बंचेवा पई चेष्टा करिवे। जी 5 वर्ष रही 5टी चारा लगेबे 10 वर्ष रही 10टी चारा लगेबे एवं ताकू पानी सार उपयुक्त खत देई ताकू बंचेबार व्यवस्था करिवे। कारण मो गुरुदेव ए वर्ष कहिसंती गछ 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 आउ सबु पछ जदि ए दुनिया रे आमे भल भावरे शांति रे बंचिबा पई चाहूछु तेबे गछ बिना आउ केही आमको सहायता प्रदान करि परिबे नाही। तो मने रखिबा समस्ते अन्य मानको मध्य प्रेरणा देबा गछ 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 आउ सबु पछ पछरे रहि जाऊ पीबा पछरे रहि जाऊ किंतु गछटी लगेई तार जत्न प्रति आमे आगभर हेई जिबार आवश्यकता रहिछि। तेणु आमे आउ एथिरे तिले मात्र अवहेला करिबा नाही वृक्षरोपण महत् कार्य प्रति आमे समस्ते एक संकल्प नेबा संकल्परु ही सिद्धि आड़को आमे गमन करि परिबा संकल्प न रहिले आमे आम कार्य रे केते बेले मध्य सफलता पाई परिबा नाही एवं एयाकू एक व्रत हिसाब रे ग्रहण करिबा पैताटे पिंधि देले बा हातरे व्रतटे पिंधि देले सेटा आम शारीरिक सौंदर्य वृद्धि करे सिना किंतु परिवेशर सौंदर्य जहाँ एडे सुंदर संसार भगवान आमको देइछंती से सुंदर संसार रक्षणाबेक्षण दायित्व भगवानंकर उपयुक्त संतान रूप रे आमको बाछि नेबाकू पड़िबो एवं सेथिरे अन्य माननको मध्य शामिल कले आमर यथोचित माने आमर कर्तव्य भगवानंकर दरबार आमे कोलु बोली आमे विवेचना करि परिबा। जय जगन्नाथ आउ तो समय हो गलानी समस्त को आउ थरे धन्यवाद देई मो व्यक्तिगत तरफ समस्त को साधुवाद जणाई मु मोर संक्षिप्त वक्तव्य को एठी विराम देउछि। जय जगन्नाथ भाई समस्त मंगल हेउ भगवान समस्त को शांति रे रखंतु। जय जगन्नाथ भाई अजस्र धन्यवाद सर आपण आपणकर संक्षिप्त भाषण रे अनेक कथा कहि संकल्प कथा कहिले
ଗଛ 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 ଆଉ ସବୁ ପଛ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଜଣେ କବି, ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳିକା, ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କୁ